Let's welcome you in the mighty name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நல்ல வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். God has brought us into this month and through this past week safely. ஆண்டவர் எங்களை ஒரு புது மாதத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல கிருபை செய்தார். அது மட்டுமல்ல அவர் எங்களை கடந்த கிழமை எங்களை பாதுகாப்போடு எங்களை கடந்து செல்ல. And so before we go into the word, I'd like to start with a short prayer. ஆராதனைக்குள்ளாய் கடந்து செல்லும் முதல் நாங்கள் ஒரு ஜெபத்தோடு தொடங்குவோம். Heavenly Father, Lord, we just pray that you can put your hands upon this service, Father, that your presence is within our midst, Father. Lord, we just pray that as we worship you, as we give you all the glory, that you move within our hearts, that you bring change, Father, not only in the worship, but also through the sermon, Father. Lord, we just pray for your presence and your accompaniment, not only today, but throughout the entire week. Ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So this first song talks about the Ebenezer. இந்த முதலாவது பாடல் எபினேசர் குறித்து பாடுகிறது. Which I believe means the cornerstone. அவர் எங்களுடைய He's our rock in our life. இதுவரை வழிநடத்தின தேவனாக இருக்கிறார். Which means he has brought us this far and he will bring us further. அவர் எங்களை இதுவரை நடத்தி சென்றார். அவர் இனியும் எங்களை நடத்தி செல்வார். In the Bible, it symbolized a milestone for, I think, the Israelites in their journey to the Holy Land. And so we are here to worship the Lord and give him all the glory because he has brought us this far and he will bring us further. Amen? Amen. ஒரு
நன்றி சொல்வோம். நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம். ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. இயேசுவே, எபினேசரே, இந்நாள் வரை சுமந்தவரே. எபினேசரே, எபினேசரே, என் நினைவாய் இருப்பவரே. நன்றி நன்றி நன்றி. இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி. கருப்போடு சுமந்தீரே நன்றி. Lord, we are ever grateful to you, Father. Hallelujah. We thank you, Lord, Father. We thank you. Hallelujah. We thank you, Father. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven to do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. You're the God from age to age. Though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah. Your history can prove there is nothing you can do. You're faithful and true. Through the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word,
faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I'll put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I'll put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. You'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Let's praise Him. Give Him all the glory. Lord, from the beginning to the end of the day, Lord, your faithfulness remains the same, O Father. Hallelujah. Lord, we're grateful, Father. We can praise the Lord like you, O Father. Lord, who remains with us, O Father. Lord, remains the same, O Father. Our constant through it all, O Father. Our seasons may change, O Father. You remain the same, O Father. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, Lord, praise you. Hallelujah. You're so good to us, Father. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry.
word. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Order of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, 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 your presence is heaven to me. My days on earth I will await the moment that I see you face to face. There's nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. 'Cause your presence is heaven to me. Your presence, oh, is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Singing, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus.
Lord, we just give you all the glory, all the praise. Your presence is heaven to us, each and every one of us, Father. For that day, we are waiting your return. We are waiting, seeing you face to face, Lord. We just give you all the glory. Hallelujah. Lord, help us, prepare us, Father, for that day. Secure us from any transgressions. Lord, we just praise you, Father. Lord, we pray for the sermon. We pray that there is blessings throughout the entire sermon, and that the word is impactful, the word is fresh, the word is new, the word is useful, Lord. Lord, we just thank you for all that you've done, and we pray that you can continue to keep the same mind and same atmosphere and aura. Ask in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Let's walk you in the mighty name of Jesus. இந்த நாளில் தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தி அவரை துதித்து நாங்கள் அவரை பாடியிருந்தோம். ஆமென். We worship the Lord, we gave him the glory and praised him. இந்த நாளிலே அவருடைய வார்த்தை கூட நாங்கள் கடந்து செல்ல போகிறோம். So we are going to go into his word. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் சுவாமி, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பாவி, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி கூறுகிறோம்ப்பா. இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களை பலவீனத்திலும் ஆண்டவரே உமது பலன் பூரணமாய் விளங்குவது விசேங்க சுவாமி. ஆண்டவரே உமது வார்த்தை ஆண்டவரே சுவாமி பேசுகிற பொழுது ஆண்டவரே அப்பாவே ஆண்டவரே சுவாமி நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையாக ஆண்டவரே 10, 100, 60 என்று ஆண்டவரே சுவாமி பலன் கொடுக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரே என்னை சிலுவைக்குள் மறைத்து நீங்கள் வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். நீங்களே பொறுப்படுங்க, வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நான் இந்த நாளில் ஒரு சிறிய கதையோடு கூட உங்களோட கூட நான் நடைபெற விரும்புகிறேன். So we'll start with a small story. அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே தண்ணி எடுத்துக்கொண்டு வரப்போகிறவர்கள் அநேக விதமாக பாத்திரங்களை சுமந்து கொண்டு செல்வார்கள். And so in India, they take a lot of, they use a lot of pots. With different way of carrying the water from far away. Different way of carrying water is using pots. நான் இந்த நாளில் பார்க்க போகிறவர் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தண்ணியை சுமந்து வருகிற ஒரு வித்தியாசமான விதம் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் தடியிலே 2 பக்கத்தில் பானைகளை கட்டி இப்படியாக அவர்கள் தோளில் வைத்து தண்ணீரை கொண்டு வருகிற ஒரு விதம் உண்டு. And so what they do is they get a long wooden pole and they hang 2 pots on either end and they carry it across their backs. அப்படி ஒரு தண்ணீர் கொண்டு வருகிறவனுடைய அந்த பானையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை அது ஒரு வெடிப்புள்ள பானையாக இருந்தது. And so see, one of the pots on one of the ends had a crack. மற்றது நல்ல ஒரு திறமையான நல்ல ஒரு முழுமையான ஒரு பானையாக இருந்தது. அவர் தண்ணி கொண்டு வருகிறார் குடம் என்று சொல்லி வைத்துக் கொள்வோமே. The other pot was perfect. அது முழு தண்ணீரையும் அங்கே கிணத்துல அங்கே எடுத்துக்கொண்டு வருகிற பொழுது அது ஒன்று முழு தண்ணீரையும் கொண்டு வந்தது. மற்றது அது வழிநடுக்கே அது அங்கே சிறிதாக அங்கே அது கொட்டுகிறபடியாக அங்கே வந்து சேர்கிற பொழுது ஒரு அரவாசி பானையாகத்தான் வந்து சேர்ந்தது. And so at the end of the long walk with both pots, the person saw that the cracked pot was only half filled. அப்போ பாருங்க அந்த பானை அதுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருந்தது. ஏனென்றால் மற்ற பானை அது முழுவதும் தண்ணீரை கொண்டு வருகிறது. தான் வருகிற பொழுது அது அரவாசி தான் அங்கே வந்து சேர்கிறதை அது பார்த்து கவலைப்பட்டது. And so we see that the person was the poor cracked pot. The cracked pot was ashamed of what he had done, that it not being able to hold a full pot of water. அப்படி 2 வருடமாக இந்த தண்ணி கொண்டு செல்கிறவன் அந்த பானையை கொண்டு வருவதுமாக இப்படி கொண்டு இருந்த பொழுது அந்த பானை ஒரு நாள் அவனோடு பேசினது. And so the pot had spoken to the man who was carrying the water one day. அப்போ அது என்ன சொன்னது என்று சொன்னால், நான் உண்மையாகவே நான் ரொம்ப வெட்கப்படுகிறேன், நான் உன்னிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், ஏனென்றால் நீர் எதிர்பார்க்கிற அந்த காரியத்தை நான் செய்யக்கூடாது இருக்கிறது என்று சொல்லி அது அவனிடத்தில் சொன்னது. The pot said,
I'm ashamed of myself and I want to apologize to you for not achieving your expectations or your purpose. ஏனென்று சொன்னால் அதனுடைய குறையினாலே அது என்ன செய்கிறதா, அந்த தண்ணி அங்கே மற்ற பானையை போல முழுவதுமாக அவனுக்கு உதவுவதற்கு அதில் முடியாமல் இருந்ததை குறித்து அது என்ன செய்கிறது, உன்னுடைய வேலையெல்லாம் பழுதா போகிறது என்று அவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு அது கவலைப்பட்டதான். And so we see that the pot was sorry and apologized for not being able to carry a full pot of water. ஆனால் அந்த தண்ணி தூக்கி வருகிற மனுஷன் அதை பார்த்து சொன்னானாம், நீ அந்த வந்த வழியை நீ நோக்கி பார்த்தியா, அந்த நீ உன்னை நான் கொண்டு போகிற அந்த வழியிலே அந்த வழி நடுக அங்கே மலர்கள் போர்த்து அது அழகாக அங்கே சிறுமையாக இருக்கிறதை கண்டாயா என்று சொல்லி அந்த பானையிடத்திலே அந்த தண்ணி தூக்கி கொண்டு வருகிறவன் கேட்கிறான். And so the bearer said to the pot, the man said to the pot, did you notice that there were flowers only on your side of the pot, on this side of the pole, and that there's not flowers on the other side of the pot? அது அப்ப அவன் சொன்னான், பாருங்க, இந்த வழி நடுக நீ உன்னை நான் கொண்டு செல்கிற இந்த வழி பக்கத்துல இவ்வளவு அழகாக பூக்கள் பூத்திருக்கிறது, அதை பார்த்தாயா என்று சொல்லி அவர் கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னாராம், நீ சொல்லுவதற்கு முன்பாகவே உன்னிடத்துல குறை உண்டு என்று சொல்லி நான் அறிந்திருக்கிறேன். And so the man then said, I already knew about your flaw. அதனாலே தான் நான் இந்த வழி நடுகே அங்கே விதைகளை நான் பூக்கள் விதைகளை நான் விதைத்திருந்தேன். So I planted flower seeds on your side of the path. அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நான் தண்ணியை கொண்டு வருகிற பொழுது நீ நிச்சயமாக உன்னிடத்திலிருந்து தண்ணீர் கசியும், அப்பொழுது அதற்கு தண்ணி கிடைக்கும் என்று அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைத்திருந்தேன். And so I've been able to water these pots, water these flowers every single day. அங்கே பார்த்தால் 2 வருடமாக இந்த அழகான மலர்களை நான் காணவும் அதை பறிக்கவும் அதற்கு காரணம் நீதான் என்று சொல்லி அந்த அந்த பொட்டை பார்த்து அவர் சொன்னாராம். So he says, for 2 years I've been able to pick these beautiful flowers. அது மாத்திரமல்ல, அவர் சொன்னாராம், நீ இருக்கிறது போல, அதாவது நீ வெடிப்புள்ள ஒரு பானையாக இருந்த போதிலும், ஆனால் அதன் அழகு அதுதான், ஏன்னா உனக்கு உரிய வேலையை நீ அதை செய்திருக்கிறான்னு சொல்லி அங்கே அவர் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாராம். And so we see that he said that there's beauty in the pot being cracked. என்ன சொன்னால் அதே போலதான் கர்த்தரும் எங்களை வெடிப்புள்ள பானைகளாக எங்களை கூட அவர் தனக்காக அவர் உபயோகப்படுத்த வல்லவராயிருக்கிறார். So the same way God uses cracked pots or cracked vessels like us. நாங்கள் யோசிக்கலாம், நாங்கள் தேவனிடத்திலே நாங்கள் வருகிற பொழுது நாங்கள் ஒரு கரை திரை அற்றவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும், அவரிடத்திலே நாங்கள் போக வேண்டும், நாங்கள் வெடிப்பில்லாதபடி ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பர்சனாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். Obviously our ultimate goal is to be perfect, but no one is able to be a perfect person for God. ஆனால் தேவன் நாங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார். But God will accept us in whatever form we are in. அது ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு தெரியும் எங்களுடைய பலவீனம் என்ன, எங்களுடைய பலம் என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். Because He knows our strengths and our weaknesses. அவர் அதனாலே அவர் எங்களை மனிதர் பார்க்கிறது போல் அவர் தள்ளி வைக்கிறவர் அல்ல. And so because of that, He does not push us away like men on earth do. எங்களுக்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ, எங்களுடைய டேலண்ட்டுகள் என்ன, எங்களுக்குள்ள இருக்கிற காரியம் என்ன, அதை கொண்டு அவர் பெரிய காரியத்தை எங்களை கொண்டு செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். And so He knows what we are capable of, and He knows what big things we can do using us. நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்க போகிற காரியம் என்ன என்று சொன்னால், நீங்கள் தேவனுக்கு உபயோகம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு 12 திறவுகோல்கள் உண்டு. And so to be useful to God, there are 12 keys. அது பெரிய கீஸ் எல்லாம் கிடையாது. நான் அடுத்ததாக உங்களுக்கு சுருக்கமாக இதை சொல்லி நான் கடந்து செல்ல போகிறேன். So these are not hidden passages or hidden secrets, but I'm going to lay them out for you. எங்களுடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். 57வது சங்கீதம் 7 - 11. Let's turn our Bibles to Psalms chapter 57 verse 7 to 11. என் இருதயம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது தேவனே, என் இருதயம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, நான் பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். என் மகிமையை விழி
வீணையே சுரமண்டலமே விழியுங்கள், அதிகாலையில் விழித்துக் கொள்ளுவேன். ஆண்டவரே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மை துதிப்பேன், ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். உமது கிருபை வான பரியந்தமும் உமது சத்தியம் மேக மண்டலங்கள் பரியந்தமும் எட்டுகிறது. தேவனே, வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்தெழுந்தும் உமது மகிமை பூமி அனைத்தின் மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக. ஆமென். My heart, O God, is steadfast. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே 10வது வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம். And so we're going to read the 10th verse. உமது கிருபை வான பரியந்தமும் உமது சத்தியம் மேக மண்டலம் பரியந்தம் எட்டுகிறது என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. It says, David says, for great is your love reaching to the heavens, your faithfulness reaches to the skies. அங்கே அவருடைய உமது கிருபை, அவருடைய கிருபை அங்கே வான பரியந்தம் அது எட்டுகிறதா இருக்கிறதா. It says, your faithfulness, God's faithfulness reaches to the skies. Amen. The 10th, can you read the full 10th? For great is your love reaching to the heavens, your faithfulness reaches the skies. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அவருடைய அன்பு அதிகம். அங்கே ஆங்கிலத்தில் அங்கே சொல்லப்படுகிறது, அவருடைய அன்பு அதிகமாக இருக்கிறபடியால் அந்த அன்பு அங்கே வான மண்டலம் வரைக்கும் வெட்டுகிறது. இதில் இந்த கிருபை வான பரியந்தம் உமது சத்திய மேகாண்டல பரியந்தம் என்று சொல்லி அங்கே தமிழில் சொல்லப்படுகிறது பார்க்கிறோம். முதலாவது திறவுகோள் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியம், தேவன் உங்களை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. So the first key is to recognize that God loves you. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். You have to know that you are loved by God. ஏனென்று சொன்னால், யாராலையும் நேசிக்கப்படாவிட்டால் உங்களுடைய நிலைமை பரிதாபமான நிலைமையாக இருக்கும். And so people who feel that they are not loved by anyone are generally not happy. நாங்கள் பார்க்குற ஒரு சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும், பெரியவர்களாக இருந்தாலும், வயது போனவர்களாக இருந்தாலும், எல்லாருமே நோக்கி நாடி தேடுவது ஒரு அன்பாக காரியமாக இருக்கிறது. So we can see this effect in children, in middle ages as well as elderly people, that if they are not loved, they will not be happy. ஆனால் எங்களுக்கு விசேஷித்த காரியம் ஒன்று, நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய காரியம், முதலாவது திறவுகோள் என்ன? தேவன் எங்களை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். The first key is that we have to understand and recognize that you are loved by God. இரண்டாவது காரியத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், So if we look at the second key, 7லிருந்து 9 நாங்கள் வாசித்தால், 7 to 9, என் இருதயம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, தேவனே என் இருதயம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, நான் பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். என் மகிமையே வீணையே சுரமண்டலமே விழியுங்கள், அதிகாலையில் விழித்துக் கொள்ளுவேன். ஆண்டவரே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மை துதிப்பேன், ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அந்த வசனம் சொல்கிறது. David says, my heart is steadfast, O God, I will sing and make music, I will praise you, O Lord. முதலாவது காரியம், தேவன் எங்களை அவர் நேசிக்கிறார் என்பதின் அந்த நிச்சயம், நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். அது முதலாவது திறவுகோள். The first key is that we have to know that we are loved by the Lord. இரண்டாவது காரியம் என்ன அங்கே தாவீது செய்கிறது? நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக, துதிக்கிறவர்களாக, எந்த சூழ்நிலையும் அவருக்கு மகிமை செலுத்துவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் இரண்டாவது திறவுகோள். And the second key is that we have to love the Lord in each and every situation. நாங்கள் தனிமையாக ஒரு அறையிலே தேவனை மகிமைப்படுத்துவதல்ல, அங்கே வெளிப்புறமாக யார் மத்தியிலும் எங்கேயுமே தேவனை நாங்கள் துதிக்கிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். It's not only about worshiping the Lord in private, but it's about worshiping the Lord in public and vice versa. ஏனென்றால் 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மை துதிப்பேன், ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மை கீர்த்தனை பண்ணுவேன். ஹல்லேலூயா. God says, David says, my heart, O God, is steadfast, my heart is steadfast. I will sing and make music, awake my soul, awake harp and lyre, I will awaken the dawn. I will praise you, Lord, among the nations. The 9 verse 9, right? அங்கே பார்க்குற என்னென்னு சொன்னால், ஜனங்கள் மத்தியிலே அவர் அங்கே ரகசியமாக மாத்திரமல்ல, அங்கே தேவனோடு தனி அறையிலே மாற்றமல்ல, அங்கே ஜனங்களை மத்தியிலே தேவனை துதிக்கிறவராக இருக்கிறார் நாங்கள் பார்க்குறோம்.
he says not only that he'll praise the Lord among the nations, but also that he'll sing of the Lord among the people. ஆம், கடந்த கிழமைகளில கூட நான் கடந்த கிழமைக்கு 2 கிழமைகளாக நாங்கள் போட்டிங் கன்வென்ஷனுக்காக ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே நாங்கள் போயிருந்தோம். அநேக வீடுகளின் கதவுகளை தட்டி அவர்களோடு நாங்கள் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருந்தார். So God gave me the opportunity to speak to a lot of people in the weeks approaching the general election. ஆனால் எங்கே சென்றாலும் கூட அங்கே நான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, நான் இந்த சபையிலேருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நான் அதை முதல் காரியமாகவே நான் வைத்திருந்தேன். My priority when I spoke to them was to say that I'm a Christian. ஆமா, ஏனென்று சொன்னா நாங்கள் தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவது தான் எங்கள் முதல் காரியமாக இருந்தது. அதற்கு பிறகுதான் மற்றது எல்லாம். So my main aim was to glorify the name of the Lord first, and then what came after. ஏன்னா சில இடங்களில் நாங்கள் அது சொல்லுவது, அநேக ஜனங்களை நாங்கள் சந்தித்தோம். எல்லாருமே கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. என்னாலும் கூட நாங்கள் யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய முக்கிய காரியமாக இருந்தது. So I met a lot of people, and not all of them were Christian, but I still wanted to let them know. ஆம், ஏனென்று சில முதலாவது திறவுக்குள் என்ன, தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so the first key is that we have to know that we are loved by the Lord. அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் அவரை ஆராதிக்கிறவர்களாக ஜனங்கள் மத்தியில எல்லா இடத்திலையுமே நாங்கள் தைரியமாக அவரை பிரசன்னப்படுத்துகிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அங்கே 2வது திறவுகோலாக இருக்கிறது. The second key is to worship the Lord whenever possible. நாங்கள் 11ஆம் வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், read the 11th verse. தேவனை வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்தருளும், உமது மகிமை பூமி அனைத்தின் மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக என்று சொல்லி அங்கே பார்க்கிறோம். Be exalted, O God, above the heavens, let your glory be over all the earth. ஆம், ஏன்னு சொன்னால் தேவனை யாரெல்லாம் மகிமைப்படுத்துறாங்களோ கனப்படுத்துறாங்களோ அவர்களை தேவன் கனப்படுத்துறவர்களாக இருக்கிறார். And so whoever God honor God, whoever honors God, God will honor them or glorify, give them glory. ஆம், ஏன்னு சொன்னா தாவீது எந்த இடத்துலயுமே பாருங்கள் தேவனை உயர்த்துவதை குறித்து அவன் ஒரு ராஜாவாக இருந்த பொழுதிலும் சரி, அவன் ஒரு இடையனாக இருந்த பொழுதிலும் கூட எல்லா இடத்திலையுமே தேவனை மகிமைப்படுத்த அவன் ஒரு இடத்துலயுமே கூச்சப்படவில்லை. And so we shouldn't. He was never scared to talk about his love for the Lord in whatever situation. என்ன சொன்னா பார்த்தா தாவீதுடைய நோக்கம், அவருடைய டிசைர், அவர் எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்கிறது என்ன, தேவனை மகிமைப்படுத்துவது என்பது அவருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So David glorifying the Lord was most important to him. எங்களோட வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளும். மத்தேயு 6:9 நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், If we turn our Bibles to Matthew chapter 6 verse 9. மத்தேயு 6:9 எப்படியாக சொல்லுகிறது? Matthew chapter 6 verse 9. நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை எம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லி அங்கே ஆரம்பிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லி அங்கே சொல்ல வேண்டியவர்கள் அங்கே இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Our Father in heaven, hallowed be your name. 3வது திறவுகோல் என்ன, தேவனை கனப்படுத்துவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். The third key is honor God in your life. நாங்கள் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் அங்கே திருப்பிக் கொள்வோம். Turn your Bibles to John chapter 5 verse 16-30. வசனம் அங்கே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் 16-30. இயேசு இவைகளை ஓய்வு நாளில் செய்தபடியால் யூதர்கள் அவரை துன்பப்படுத்தி அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறார், நானும் கிரியை செய்து வருகிறேன் என்றார். அவர் ஓய்வு நாள் கட்டளையை மீறதும் அல்லாமல் தேவனை தம்முடைய சொந்த பிதா என்று சொல்ல தம்மை தேவனுக்கு சமமாக்கினபடியினால் யூதர்கள் அவரை கொலை செய்யும்படி அதிகமாய் வகை தேடினார்கள். அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே அன்றி வேறொன்றையும் தாமதமாய் செய்ய மாட்டார். அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளை குமாரனும் அந்தபடியே செய்கிறார். பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில் அன்பாய் இருந்தும் தாம் செய்கிறவர்களை எல்லாம் அவருக்கு காண்பிக்கிறார். நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிதான கிரியைகளை அவருக்கு காண்பிப்பார்.
பிதாவானவர் மருத்துவரிலிருந்து எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார். அன்றையும் பிதாவை கனம் பண்ணுகிறது போல எல்லாரும் குமாரனை கனம் பண்ணும்படிக்கு பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். குமாரனை கனம் பண்ணாதவன் அவரை அனுப்பின பிதாவையும் கனம் பண்ணாதவனாய் இருக்கிறான். என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை வாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். மருத்துவர் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது, அதை கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் பிதாவானவர் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கிறது போல குமாரனும் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார். அவர் மனுஷகுமாரனாக இருக்கிறபடியால் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் பிரேத குழிகளுள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்க காலம் வரும். அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள். நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை, நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் தீர்க்கிறேன். எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஏன்னு சொன்னால் தேவனை கனப்படுத்துறது ஒரு முக்கியமான காரியம் என்பதை அந்த வசனத்தின் மூலமாக நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோம். So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Jesus gave them this answer: "Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son who also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but he has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life itself. Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. He has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing. I judge only as I hear. My judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. Amen. நாங்கள் பார்த்த போல முதலாவது திறவுகோள் தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். So the first key is to know that you are loved by the Lord. அது மாத்திரமல்ல, இரண்டாவது நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக எந்த சிச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். The second key is to worship the Lord whenever possible. மூன்றாவது காரியம் நாங்கள் தேவனை கனப்படுத்துவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். And the third is to honor God in your life. நாலாவது நாங்கள் வாசித்தபடி நாங்கள் பிதா என்ன செய்தாரோ அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so we have to do what the Father is doing. ஏன்னு சொன்னா பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து அங்கே பிதாவுக்கு அவர் சமானமாக இருந்த போதிலும் அங்கே என்ன காரியம் அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றால், and so we see how Jesus lived his life. அங்கே 18ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். In the 18th verse, அவர் தேவனை அங்கே தன்னுடைய பிதாவாக அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். It says Jesus is calling his God his Father. அது மாத்திரமல்ல, 19ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவர் கீழ்ப்படிந்த ஒரு மகனாக அவருக்கு சமானமாக இருந்தாலும் கூட அங்கே பிதா என்ன சொன்னாரோ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறோ அதை அவர் செய்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Verse 19.
Jesus gave him this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. ஹalleluya. அதேபோல இதை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we have to follow this. நாங்க சில நேரங்களில் என்ன செய்கிறோம்னா நாங்கள் எங்களோட பிளான்களை எல்லாம் போட்டுட்டு அங்கே ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு கொடுக்குறோம், ஆண்டவரே இதை ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு. So what we do sometimes is that we create plans and we create a pathway, and then we give it to the Lord and ask Him to fulfill it. ஆனால் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன என்று சொன்னால், அவர் என்ன பிளான் எங்களுக்கு வைத்திருக்காரோ அதோடு நாங்கள் இணைந்து நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We have to walk on the pathway that He has laid out for us. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இங்கே பிதா இயேசு கிறிஸ்துக்கு முழு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார், நியாயம் தீர்ப்பதற்கான அதிகாரத்தை இங்கே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். And so Jesus gives us. Father gives Jesus all the authority. பட் அவர் என்ன சொல்லுகிறார், பிதா எனக்கு சொன்னதை செய்ய சொன்னதை மாத்திரமே நான் இங்கே செய்கிறேன் என்று அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். What he says is that he can only do, the Father does only what the Son does, and so Jesus does only what God instructed him to do. ஆம், நாங்கள் அங்கே பார்க்கிற நாலாவது திறவுகோல் என்ன, பிதா உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ என்ன செய்கிறாரோ அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And the fourth key is to do what the Father is doing. நாங்கள் அடுத்த காரியத்தை பார்த்து ஐந்தாவது திறவுகோல் என்னவென்று சொன்னால், so the fifth key அங்கே தேவனுக்கு செவி கொடுப்பது முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. That we must listen to the Lord. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே கிதியோனுடைய வாழ்க்கையை சரித்திரத்தை தான் அங்கே நாங்கள் இதற்கு கீழாக நாங்கள் பார்க்கிற காரியம். We see Gideon's story, or what happened, what is what we look at. ஆம், அங்கே கிதியோன் அங்கே அவர் தேவன் சொன்னதை அவர் செவிமடுத்து அவர் சொன்ன காரியத்தை அங்கே நிறைவேற்றுவதை பார்க்கிறோம். Gideon fulfilled the plan that God gave him. ஏன் அவர்கள் அந்த நிலைமைக்கு வந்தார்கள் என்று சொன்னால், முதலில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுக்காத போதுதான் அங்கே தேவன் அவர்களை என்ன செய்கிறார், அங்கே சாத்தானுடைய கருத்தில் அங்கே ஒப்புக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். Why they got to that point is because the Israelites did not listen to the Lord. ஏனென்றால் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம். So we read in John chapter 5 verse 24. அங்கே என்ன சொல்லுகிறது, தேவன் அங்கே எடுத்த வாசிங்க 5:24. என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. ஆம், அங்கே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறோம், தேவனுக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும், அவருடைய வசனத்தை கேட்டு அதுபடி நடக்க வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம். அதுதான் ஐந்தாவது திறவுகோல். And so we have to listen to God's word, and that is the fifth key. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 10:38 நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டா. And so if we take Acts chapter 10 verse 38. ஆம், என்ன சொல்ல, நாங்கள் நன்மை செய்வதனாலே நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது, நாங்கள் ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. What we cannot do is cannot earn your salvation. we can't earn our salvation by doing, அதாவது நீங்க நன்மை செய்வதனாலே ரட்சிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Actually, being Christian is not just having goodwill in your daily life. ஆம், ஏனென்று சொன்னால் அவரை நாங்கள் வாசிப்போம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 10:38. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குவராயும் சுற்றித் திரிந்தார். ஆமென். ஹalleluya. John preached how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. அதே போல யோவான் 5:28-29 இப்படியாக சொல்லுகிறது. John 5 verse 28 and 9 says, இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம், ஏனென்றால் பிரேத குழிகளில் உள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும். அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினை அடையும்படி எழுந்திருக்கவும் புறப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. He says, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. For God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me?
நாங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். We have to do good. ஆறாவது திறவுகோல் என்ன? நீங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாக நீங்க இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். The sixth key is doing good. அங்கே பிரசிடென்ட் பராக் ஒபாமா ஒரு நேரம் இப்படியாக சொன்னாராம். President Barack Obama said, அவர் சொன்னாரா, நன்மை அங்கே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க காத்திருக்க வேண்டியதில்லை, நீங்கள் போய் அங்கே நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் செய்வதற்கு நீங்க முயற்சி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அங்கே அவர் சொன்னாராம். So don't wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you fill the world with hope and you fill yourself with hope. ஆமென். பாருங்க, அவர் உலகத்தில் உள்ள மனுஷனா இருந்தாலும் அங்கே நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய, நாங்கள் அமர்ந்திருந்து நன்மை எப்பொழுது வரும் என்று சொல்லி அதுக்கு காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். And so even if he is a man of the world, No, yes. even if he's a man of the world and former president of America, he still believes in goodwill. நன்மை செய்கிறவர்கள் சொல்லுங்க, நாங்கள் நன்மை இங்கே உட்கார்ந்து செய்ய முடியாது, நாங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு யாருக்காவது ஒரு நன்மை காரியங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அப்ப நன்மை செய்வர்களாக இயேசு கிறிஸ்து சுற்றி திரிந்தது போல நாங்களும் நன்மை செய்வர்களாக இருக்க வேண்டும். அது ஆறாவது திறவுகோல். And so the sixth key is to doing good in the world. அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் இந்த நாளில் நாங்கள் இந்த 6 திறவுகோள்களையும் நாங்கள் மனிதனை வைப்போம். நான் தொடர்ந்து அடுத்த கிழமைகளே உங்களோட கூட இதை குறித்து நான் பேச ஆயத்தமாக இருக்கிறேன். So I'll leave it at 6 keys and I'll speak on the next, the remaining in next week. நாங்கள் பார்த்தது போல இந்த நாளில் தேவன் உங்களை உபயோகப்படுத்த அதற்காக நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய திறவுகோள்கள் 6 திறவுகோள்களை குறித்து நாங்கள் இந்த நாளில் பார்த்திருந்தோம். And so we have looked at six keys. முதலாவது என்ன? தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். So we have to know that God loves us. அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் ஆராதனை செய்கிற ஆராதனை வீரனாக நீங்க இருக்க வேண்டும். And so we also have to honor Him with our life and worship Him whenever possible. நாங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துறவராக இல்லாட்டி கனப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். அது 3வது திறவுகோல். And so we have to honor and glorify Him. அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் தேவ பிதா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ, அவர் என்ன செய்தாரோ அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவராக இருக்க வேண்டும். அது 4வது திறவுகோல். So whatever God says to us, we have to do. That is the 4th key. 5வது திறவுகோல், தேவனுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய வசனத்தை நாங்கள் கேட்டு அதுபடி நாங்கள் நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். The 5th key is to listen to the Lord. கடைசியாக நாங்கள் பார்த்த காரியம், நீங்க நன்மை செய்கிறவர்களாக நீங்க சுற்றி தெரிய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். So the last key is that we have to do good in our lives. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இந்த உலகத்துல பாவிகள் மத்தியில அங்கே பலவீனமான மக்கள் மத்தியில நன்மை செய்தாரோ, அதே போல நாங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so we have to be people who do good in our lives. நான் இந்த நாள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். I'm going to pray for you. தேவனுக்காக நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமா இருந்தால், உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டுமா இருந்தால் இந்த திறவுகோள்களை நீங்கள் அங்கே உங்களிடத்தில் நீங்க வைத்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். And so if you wish to be useful to the Lord, then you have to embrace these 6 keys and the remaining. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரத்திற்கு நன்றி கூறுகிறோம் அப்பா. இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உமது நன்மையும் கிருபையும் எங்களை தொடர உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Heavenly Father, Lord, we praise you, Lord. We just pray that your goodness and mercy follows us. ஆண்டவரே, இங்கே நாங்கள் பார்த்த இந்த 6 திறவுகோள்களும் எங்கள் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே நாங்கள் பயன்படுத்த அதை கொண்டு ஆண்டவரே அப்பா உமக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Lord, we pray that you can help us to be useful to you. ஆமென். ஆண்டவரே உமக்காக ஆண்டவரே ஏதாவது ஆண்டவரே அப்பா சுவாமி நன்மை செய்கிறவர்களாக, ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவர்களாக, ஜெபிக்கிறவர்களாக, ஆண்டவரை வழிநடத்துவர்களாக ஆண்டவரை இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Lord, help us to be of use to the people, Father. Help us to pray and bless others. ஆண்டவரே, இந்த வேளையில கூட சாமி வியாதி படுக்கையில் இருக்கிற பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for all of those people who are on the sick beds or sick. ஆண்டவரே, அது மாத்திரமல்ல சுவாமி ஆண்டவரே, வேலை இல்லாத பிரச்சனை மத்தியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for each child that is in familiar problems. ஆண்டவரே ஆண்டவரே சுவாமி படிப்பிலே ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே அதற்காக ஆண்டவரே சுவாமி காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் எக்ஸாம் செய்துகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இந்த காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for each and every student that has exams. ஆண்டவரே, நீதாமே சுவாமி நல்ல பெருமைகளை பெறும்படியாக அவர்களுக்கு ஆண்டவரை படித்த காரியத்தை மனதில் வைத்து ஆண்டவரை இந்த எக்ஸாம்களை செய்ய நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you can give them the focus and give them the wisdom that they need to be well.
எல்லா காரியங்களும் இந்த காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we give all into your hands. எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக மறுத்து விட்டு எங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தை ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்கள் நினைக்கிறார். ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவருடைய கூட நிலைநிறுத்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் தாம் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. மறுபடியும் நாங்கள் அடுத்த கிழமை சந்திக்க வரை தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். பாகால் பெராசியமாக இருக்கிறார். அவர் எங்களுக்கு நன்மை செய்வார் என்று சொல்லி எங்களை ஆசீர்வதித்து நாங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறோம். Until we next meet, may God work in your life as our prayers him and bring us breakthroughs. கர்த்தர் தாம் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all.